பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபதேசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததன் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோல், கன்னடியன் கால்வாய், கர்ம வியாதியும் காயத்ரி சக்தியும். சுமார் 500-600 வருஷங்களுக்கு முன்னால் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து கொண்டு ஆட்சி செய்த ஒரு கேரள ராஜாவுக்கு தீராத ரோகம் உண்டாயிற்று. எத்தனை வைத்தியம் பார்த்த போதிலும் வியாதி பிடிபடவில்லை. ராஜ வைத்தியம் என்றே சொல்கிறோம் அல்லவா, அப்படி எவ்வளவோ சிகிச்சை செய்தும் குணமாகாமல் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டான். ஒரு நாள் ராத்திரி பகவானையே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு அப்படியே கொஞ்சம் கண்ணயர்ந்து விட்டான். அப்போது ஒரு சொப்னம் வந்தது. சொப்னத்தில் ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமாக ஒரு பெரிய ரூபம் தோன்றி அவனிடம், ராஜாவே, உனக்கு ஏற்பட்டிருப்பது கர்ம வியாதி, அதாவது ஜன்மாந்தரத்தில் நீ பண்ணின பாபத்தில் தீராமல் மிச்சமாயிருந்த சேஷமே ரோகமாகி இருக்கிறது. இதை நீ அனுபவித்து தான் தீர்த்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய ஔஷதத்தால் குணப்படுத்த முடியாது. ஒன்று வேண்டுமானால் நீ செய்யலாம். உன் ஆக்கிருதிக்கு எள்ளினால் ஒரு பிரதிமை பண்ணி அதற்குள்ளே பூராவும் தங்கத்தால் நிரப்பி அதிலே உன் கர்மாவை, பாப்பத்தை, ரோகத்தை ஆவாகனம் செய்து சத்தான ஒரு பிராமணனுக்கு தானம் கொடுத்துவிடு. அப்போது கர்மா உன்னை விட்டு அவனிடம் போய்விடும். அவன் நல்ல மந்திர சக்தியுள்ளவனாயிருந்தால் ரோகத்தை ஜெரித்து கொண்டு விடுவான். அது எப்படியானாலும் அவனுக்கு இப்படி ரோகத்தை உண்டாக்குவதற்கு பரிகாரமாகத்தான் இவ்வளவு ஸ்வர்ணம் கொடுக்க சொன்னது என்று சொல்லிற்று. விடிந்ததும் ராஜா அப்படியே எள்ளிலே பிம்பம் பண்ணி அதற்குள் துவரம்பருப்பு மாதிரியான ஸ்வர்ணமணிகளை கொட்டி நிரப்பி வைக்கச் செய்தான். தான சமாச்சாரத்தை பிராமண மகாஜனங்களுக்கு ஒளிவு மறைவில்லாமல் தெரியப்படுத்தினான். தானம் வாங்கிக் கொள்ள எவரும் முன்வரவில்லை. ராஜா தன் கர்மாவை அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான். ஸ்வர்ணத்துக்காக நம்முடைய மந்திர சக்தியை பணயம் வைப்பதா? மந்திர சக்தி போதாமல் இருந்து விட்டாலோ நம் உயிரையே பணயம் வைப்பதாக ஆகிவிடுமே என்று எல்லாரும் ஒதுங்கி போய்விட்டார்கள். ராஜாவுக்கானால் ரோக பாதை தாங்க முடியவில்லை. வெளியூர் வெளிராஜ்யங்களில் இருந்தாவது எவராவது வரமாட்டார்களா என்று 4 திக்கிலும் தண்டோரா போட ஆள் அனுப்பினான். இதனால் கேரள ராஜா விஷயம் கர்நாடக ராஜ்யத்துக்கும் எட்டிற்று. நல்ல மந்திர சக்தியும் தைரியமும் உள்ள ஒரு கன்னட பிரம்மச்சாரி தானம் வாங்கிக் கொள்வதற்காக திருவனந்தபுரம் வந்தான். ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை. விதிவத்தாக தாரை வார்த்து எள்ளு பொம்மையை பிரம்மச்சாரிக்கு தானம் பண்ணினான். அப்போது ஓர் ஆச்சரியம் நடந்தது. பிரம்மச்சாரி பிரதிமையையே உற்று பார்க்க அது தன்னுடைய வலது கையை உயரத் தூக்கி கொண்டு சுண்டு விரலையும் கட்டை விரலையும் மடித்து கொண்டு மற்ற 3 விரல்களையும் நீட்டி காட்டிற்று. ராஜாவின் பூர்வகால கர்மசேஷம் காலபுருஷன் என்ற மூர்த்தியாக பிரதிமையில் பிராணப்பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனால் அச்சேதனமான பிம்பம் நிஜமாகவே பிராணன் உள்ள சேதன ஜீவனாக ஆகிவிட்டது. அது இப்படி 3 விரலை உயர நீட்டி காட்டியதும் பிரம்மச்சாரி தலையை ஆட்டி அதெல்லாம் முடியாது என்றான். உடனே பிம்பம் மோதிர விரலை மடக்கிவிட்டு மற்ற 2 விரல்களை மட்டும் நீட்டியபடி வைத்திருந்தது. அதுவும் கூட முடியாது என்று கர்நாடக பிரம்மச்சாரி தலையாட்டினான். பிம்பம் நடுவிரலையும் மடக்கி ஆள்காட்டி விரல் ஒன்றை மாத்திரம் காட்டிக் கொண்டிருந்தது. போனால் போகிறது,
உன் இஷ்டப்படியே ஆகட்டும் என்றான் பிரம்மச்சாரி. அப்படி அவன் சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் பிம்பம் பரம சந்தோஷத்தோடு அவன் காலிலே விழுந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்தது. அப்புறம் பிம்பம் வெறும் பிம்பமாக மட்டும் நின்றது. காலபுருஷன் அதை விட்டு சென்று விட்டான். இதொன்றும் புரியாமல் பிரமித்து போயிருந்த ராஜாவையும் மற்ற பரிவாரங்களையும் பார்த்து பிரம்மச்சாரி விளக்கினான். பிரம்மச்சாரி பிம்பத்தை உற்று பார்த்த போது, உனக்கு என்னுடைய மந்திர ஜபத்தில் எவ்வளவு பலனை கொடுத்தால் நீ என்னை பாதிக்காமல் போவாய் என்று மானசிகமாக கேட்டானாம். அவன் ஒரு நாளில் 3 வேளையும் செய்கிற திரிகால சந்தியாவந்தனங்களின் பலனை கொடுத்தால் போய்விடுவதாக பிம்பம் 3 விரலை காட்டியதாம். அவ்வளவு பெரிய பலனை கொடுக்க முடியாது என்று அவன் சொன்னதன் மீது, அப்படியானால் 3 வேளைகளில் 2 பலனையாவது கொடுக்குமாறு யாசித்து தான் பிம்பம் 2 விரலை காட்டியதாம். அதுவும் அதிகம் என்று அவன் பேரம் பேசினான். அதனாலேயே பிம்பம் ஒரே ஒரு வேளை சந்தியாவந்தன பலனை கேட்டதாம். அதைத்தான் போனால் போகிறதென்று இவன் தத்தம் செய்ய பயங்கரமான கர்மசேஷமும் போய்விடுகிறேன் என்று இவனுக்கு கும்பிடு போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தது. முறைப்படி காயத்ரி செய்தால் அதற்கு எத்தனை வீரியம் இருக்கிறது என்று இதிலிருந்து தெரிந்து கொண்ட ஜனங்கள் அந்த சுத்த பிரம்மச்சாரியை ரொம்பவும் கொண்டாடினார்கள். ராஜாவுக்கா ஆதியில் மகாபலியிடம் தானம் வாங்க வந்த வாமன பிரம்மச்சாரியே தான் இன்றைக்கு இப்படி வந்து தன் உபாதையை தீர்த்து வைப்பவனோ என்று தோன்றியது. வாமனர் மகாபலிக்காக விசேஷமாக ஓணம் கொண்டாடுவதும் கேரளாவில் தானே. வாஸ்தவத்திலேயே பிரம்மச்சாரி பிரதிமையை தானம் வாங்கி கொண்டவுடனே ராஜாவுக்கு நோய் குணமாகிவிட்டது. தானம் பெற்றதற்கு பச்சாத்தாபம். ஊர் உலகமெல்லாம் கொண்டாடிய போதிலும் பிரம்மச்சாரிக்கு மாத்திரம் ரொம்ப வியாகுலமும் பச்சாத்தாபமும் தான் உண்டாயின. இப்படி புத்தி இல்லாமல் செய்துவிட்டேனே. தர்மசாஸ்திரத்தில் பிராமண லட்சணம் தாரித்ரியம்தான், வறுமைதான் என்றல்லவா விதித்திருக்கிறது. கிரகஸ்தனாக இருந்தாலாவது குடும்ப சம்ரட்சணை செய்ய வேண்டும். அதைவிட முக்கியமாக தேஹி என்று வருகிற அதிதிகளுக்கு சத்காரம் செய்ய வேண்டும். அதையும் விட முக்கியமாக சர்வலோகத்தின் க்ஷேமத்துக்காகவும் யாக யஜ்ஞாதிகள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பிரதிகிரகத்தை தானம் வாங்குவதை அனுமதித்திருக்கிறது. பிரம்மச்சாரியான எனக்கு பெரிய ஐஸ்வர்யமாக காயத்ரி இருக்கும்போது நான் ஏன் இப்படி ஏகமாக ஸ்வர்ணதானத்தை வாங்கி கொண்டேன்? அந்த அளவுக்கு பிரதிகிரக தோஷத்தையும் அல்லவா சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ராஜாவின் கர்மாவுக்கு பரிகாரம் பண்ணிவிட்டேன். இப்போது என் தோஷத்துக்கு என்ன பரிகாரம்? நான் ஒருவேளை காயத்ரி ஜப பலனை தத்தம் செய்தது கூட தப்புத்தான். லோகமெல்லாம் நன்றாக இருப்பதற்கே பிராமணன் தர்மகர்த்தா மாதிரி போஷிக்க வேண்டிய காயத்ரி சக்தியை யாரோ ஒரு ஆளுக்காக மாத்திரம் செலவிட்டது தப்புத்தான். இப்போது அப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் லோகோபகாரமாக இத்தனை ஸ்வர்ணத்தையும் செலவழித்தே பிரதிகிரக தோஷத்துக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். என்ன காரியம் உலகுக்கு சாஸ்வதமாக பிரயோஜனப்படும்படி பண்ணலாம் என்று நிரம்ப யோசித்தான். ராஜாவுக்கு சரீர வியாதி போக்கின இவனுக்கே மனோவியாதி வந்துவிடும் போல ஆயிற்று. யோசித்து யோசித்து முடிவில் சிரஞ்சீவியாக லோகத்தில் என்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிற அகஸ்திய மகரிஷியை எப்படியாவது தரிசனம் பண்ணி அவர் சொல்கிற மாதிரி பிராயச்சித்தம் செய்வதென்று தீர்மானம் பண்ணினான். அகஸ்தியரை ஏன் நினைத்தான் என்றால், இந்த பூமியில் நம் மாதிரி மனுஷ்யர் போல வாழ்ந்தவர்களில் அவரை போல திவ்ய சக்தியை காட்டியவர் எவரும் இல்லை. அங்குஷ்ட பிரமாணமே கட்டை விரலளவே இருந்து கொண்டு அவர் தபோபலத்தினால் 2 மகா பர்வதங்களுக்கு சமமாக தம்மை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பார்வதி பரமேஸ்வராள் திருக்கல்யாணத்தின் போது கூடின கூட்டத்தில் ஹிமாச்சலமே அமங்கிய போது ஈஸ்வரன் இவரைத்தான் தென்கோடிக்கு அனுப்பி தராசை சமையடை கட்டி நிறுத்துகிற மாதிரி அதன் லெவலுக்கு கொண்டு வந்தார். இறங்கிய மலை ஏற
இங்கே உபகாரம் பண்ணினவரே, விந்திய பர்வதம் கர்வித்து கொண்டு மேலே மேலே வளர்ந்து கொண்டு போன போது அதன் தலையில் ஒரு அமுக்கு அமுக்கி வளராமல் தடுத்து நிறுத்தினார். மகா சமுத்திரத்தையே தம்முடைய உள்ளங்கைக்குள் அடக்கி ஆச்சமனீயம் செய்திருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நமக்கு அவர் செய்துள்ள சாஸ்வதமான உபகாரம் தம்முடைய கமண்டல தீர்த்தத்திலிருந்து காவேரியை அனுகிரகித்திருப்பதுதான். தமிழ்நாட்டை தொடுவதற்கு முந்தி காவேரி கர்நாடக தேசத்தில் தானே பாய்கிறது. அங்கே பல குடும்பங்கள் அகஸ்தியரையே தங்களுடைய குலத்துக்கு இரட்சகராக ஆச்சாரியராக பூஜித்து வந்தார்கள். உண்மை கதை. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் வந்தவன் தான் நம்முடைய கதை பிரம்மச்சாரி. பிரம்மச்சாரி என்கிறேனே தவிர அவன் பேர் என்னவோ தெரியவில்லை. இத்தனைக்கும் நான் சொல்கிறது என்னமோ அத்தை பாட்டி கதை இல்லை. இது வெறும் ஸ்டோரி இல்லை. இதற்கு பலமான ஹிஸ்டரி ஆதாரம் இருக்கிறது. பிராச்சீன லேகமாலா என்று பழைய சிலாசாசனம், தாமிர சாசனம் முதலானவைகளை தொகுத்து பம்பாயில் இருக்கிற நிர்ணய சாகர் அச்சுக்கூடத்தார் தங்களுடைய காவ்யமாலா சீரீஸில் பிரசுரித்திருக்கிறார்கள். அதிலே 3ஆம் பாகத்தில் உள்ள ஒரு சாசனத்தில் இந்த கதை வாஸ்தவத்தில் நடந்திருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. அது மட்டுமில்லை, இங்கே வெள்ளைக்கார ராஜ்யம் நடந்தபோது நம்முடைய மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் அரசாங்கத்தாரின் ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்டார் 1903-4 பிரசுரித்துள்ள வருஷாந்தர ரிப்போர்ட்டின் 84வது பக்கத்திலும் இந்த கதை சம்பந்தப்பட்ட சாசனத்தை கொடுத்திருக்கிறது. சேரமாதேவியில் உள்ள ஒரு சாசனம் தான் அது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரியும் சேரமாதேவிக்கும் நம் கதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று. இட்டுக்கட்டி சொன்ன கதை இல்லை என்பதற்காக சொல்ல வந்தேன். இட்டுக்கட்டினதாயிருந்தால் அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு ஏதாவது பேர் நாமே வைத்து விடலாம். நிஜமாயிருப்பதால் தான் வைக்க முடியவில்லை. இதிலிருந்து எத்தனையோ உத்தமமான காரியங்களை லோகோபகாரமாக சாதித்த நம் பூர்வீகர்கள் தங்கள் காரியத்தை மட்டும் காட்டி தாங்கள் அனாமதேயமாக பின்னுக்கு ஒதுங்கிக் கொண்ட பரமோத்தமமான குணப்பான்மையை தெரிந்து கொள்கிறோம். நாமானால் காரியமே செய்யாமல் பேருக்கு பறக்கிறோம். அகஸ்தியர் சிரஞ்சீவியாக மலையாச்சலத்திலே தபஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்பதால் பிரம்மச்சாரி மலைய பர்வதத்திற்கு யாத்திரை தொடங்கினான். மலைய மாருதம் என்று சொல்கிறோமே, அந்த தென்றல் காற்று சந்தன மரம் நிறைந்த இந்த மலைய பர்வதத்திலிருந்து அடிப்பதுதான். தெற்கிலிருந்து வருவதால் தென்றல் என்று பெயர். வடக்கே இருந்து வருகிற காற்றுக்கு வாடை என்று பெயர். தெற்காக காற்றடிக்கும் வசந்த காலத்தில் அது நமக்கு எவ்வளவு ஹிதமாக இருக்கிறதோ அத்தனை குளிர்காலமான சிசிர ருதுவில் வீசும் வாடைக்காற்று நம் எலும்பை எல்லாம் குடைகிறார் போல ஹிம்சை செய்யும். அதோடு மழையில் மட்கின வஸ்துக்களின் துர்கந்தமும் வரும். அதனால்தான் நாற்றமடிக்கிற எதையும் துர்வாடை என்கிறோம். மலைய பர்வதம் என்பதுதான் தமிழ் இலக்கியங்களில் நிரம்பவும் சிறப்பித்து சொல்லப்படும் பொதிகை மலை. மலையாள பாஷை ஏற்பட்ட காலத்திற்கு பின் இதன் மேற்கு பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் தாண்டிவிட்டாலே மலையாள ராஜ்யமாகிவிட்டது. ஆதியில் தமிழ்நாட்டின் சேர ராஜ்யத்தை சேர்ந்ததாகத்தான் இன்றைய மலையாளமாகிய கேரளமும் இருந்தது. பிற்பாடோ மலைய பர்வதத்தை சுற்றியுள்ள பிரதேசங்கள் கேரள ராஜாக்களின் கீழ் வந்துவிட்டன. அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தின் போது சில பகுதிகள் தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி ஜில்லாவுக்குள் வந்தன. சுதந்திரம் வந்த பிற்பாடு கன்னியாகுமரி ஜில்லா என்று ஏற்பட்டதில் இன்னும் அநேக பகுதிகளும் தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்திருக்கின்றன. கொடகு தேசத்தில் காவேரியை உண்டு பண்ணி கொடகு, கர்நாடகம், தமிழ்நாடு மூன்றுக்கும் ஜீவனத்தை அனுகிரகித்த அகஸ்தியர் தமிழ்நாட்டுக்கும் மலையாளத்துக்கும் பொதுவான ஆதி சேர ராஜ்ய பகுதிகளுக்கு வாழ்வு தருவதற்காக மலைய பர்வதத்திலிருந்து தாமிரபரணியை உற்பத்தி பண்ணினார். அந்த புண்ணிய நதி ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச தூரம் பழைய கேரள ராஜ்யத்தில் ஓடி அப்புறம் தென்பாண்டி நாடு எனப்படும் தமிழ் தேசத்துக்கு வந்து விடுகிறது.
ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. புண்ணிய நகரான காஞ்சியிலே சதா சர்வ காலம் நாமெல்லாம் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புனிதனுடைய திருவடியை பணிவோம்னு நாம போன ஸ்லாட்ல ஆரம்பிச்சோம். அவரை அண்டி போன நேயர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் அருள் செய்து அவ நன்னா இருக்கணுன்றதுக்காக அம்பாள்கிட்ட வேண்டிக்கிறார்ன்றதையும் பார்த்தோம். சந்திரசூடன் என்று சந்திரசேகரன் என்ற பெயரை கொண்டிருக்கிறார். நிறைந்த பூர்ணச்சந்திரன் போன்ற முகத்திலே தவழ்ந்த நகையுடையவராக இருக்கிறார். புன்சிரிப்போடு கூடியவராக இருக்கிறார். நம்ம உலகம் என்னென்னைக்கும் குறைவில்லாத இருக்கணும்னு தபஸ் பண்றார். நாமஸ்மரணையில லைத்திருக்கிறார் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இன்னைக்கும் நம்ம அந்த பாடலை என்னன்றதை பார்த்துட்டு மேல நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோமே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் நன்னிய அடியவர் நலமுறவே, நன்னிய அடியவர் நலமுறவே, நன்னிய அடியவர் நலமுறவே. அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டிய, அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டிய புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோவே பிறைமதி முடியோன் பெயரினை உடையோன் நிறைமதி முகத்தினில் தவழ்ந்திடும் நகையோன். பிறைமதி முடியோன் பெயரினை உடையோன் நிறைமதி முகத்தினில் தவழ்ந்திடும் நகையோன். குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட, குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட இறைவனில் நாம ஸ்மரணையில் இது. குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட இறைவனில் நாம ஸ்மரணையில் லயிது. புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோவே நாம். புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோமே பணிவோமே.
இப்பேற்பட்ட பெரியவாளுக்கு தொண்டு செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கை மீதி இருக்கிற நாட்களெல்லாம் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அன்பர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சேர்ந்தார். பெரியவாள்கிட்ட பணியாற்றி கொண்டே வந்தார். ஆனா ரொம்ப ஏழ்மையானவர் தான். ஏழ்மையில இருந்து வாழ்ந்து வந்த அவருக்கு பெரியவாளுக்கு சிசுஷம் பண்றதுல பெரிய ஆனந்தம், மடத்தோடு எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். திடீர்னு ஒரு சமருக்கு என்னாச்சு, காலில் ஒரு கட்டி வந்துடுத்து. காலில் கட்டி வந்துடுத்து. பக்கத்தில் இருக்கிற வைத்தியர்கள் எல்லாம் பார்த்தா அது இன்னும் ஆறற மாதிரி காணும். கொஞ்ச நாள் ஆனால் டாக்டர்லாம் என்ன சொன்னா, இதுதான் பெரிய டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பெரிய டாக்டருக்கு அதை அனுப்பிச்சு வச்சா. அங்க போய் இந்த பெரிய டாக்டர்லாம் பார்த்து சோதனை எல்லாம் பண்ணதுல இது சாதாரண கட்டியா தெரியல, இது அறுவை சிகிச்சை பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும். இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு கூட இது எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படும் தெரியல, இது புற்றுநோய் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவெல்லாம் சந்தேகப்பட்டார். உடனே பெரியவாட்ட சொன்னான் என்ன பண்ணலான்னு. பெரியவா சொன்னா, இந்த ஆபரேஷன் எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம், இதுக்கு ஒரு வைத்தியம் ஹைதராபாத்ல அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். யாரோ ஒரு டாக்டர் இருக்காராம், அவர் அங்க நல்லா வைத்தியம் பண்றாராம். அங்க ஏதோ மொத்த வியாபாரம் பண்ற மருந்து கடை இருக்கான், அவாட்ட தான் அவர் கொடுக்கற மருந்து இருக்கான். அந்த மருந்து அவனா வாங்கி சாப்பிடலாம். அந்த இந்த டாக்டரையும் கேட்டு பாருங்க, அந்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு பெரியவா சொன்னான்னு சொல்லி போய் அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்டோன்னா, பெரியவா கிட்ட அந்த டாக்டருக்கும் நல்ல மதிப்பு இருக்கும் போல் இருக்கு. அவர் என்ன சொன்னா, இந்த மருந்து சாப்பிடலாமே, இந்த மாதிரி இப்படி மருந்து கூட இருக்கு, மருந்துல கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனா அவன் பெரியவா சொல்ற மாதிரி அந்த மருந்து ஹைதராபாத்ல தான் கிடைக்கும், நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். போய் அங்க வேணா யாரா போய் அந்த மருந்து கடையில ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. சரின்னு இவர் என்ன பண்ணார், அந்த ஹைதராபாத் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்து கடைக்கு ஒரு கடிதாசி கொடுத்தார். இந்த டாக்டர் அவ எடுத்துன்னு போய் இந்த ஹைதராபாத் இருக்கக்கூடிய அந்த மொத்த வியாபாரி அவகிட்ட போய் இந்த மருந்து இருக்கா அப்படின்னு அவரெல்லாம் தேடி பார்த்து இந்த மருந்து ஆயிடுத்து, புதுசா வரவழைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு 3-4 மாசம் ஆகும். இன்னொன்னு பழைய மருந்து ஸ்டாக் இருக்கு, ஆனா அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல. ஏன்னு கேட்டா அது டைம் எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிடுத்து, அந்த மருந்தை நான் உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது. உடனே அவ என்ன பண்ணா, இங்க இருக்கிற டாக்டருக்கு போன் பண்ணி கேட்டா, இந்த மாதிரி மருந்து ஆயிடுத்தான், புதுசா வரவழைச்சு தரத்துக்கு நாளாகுமா, 3 மாசம், பழசுதான் கொடுக்கணுமா, அது கொடுக்கறதுக்கு அவ யோசனை பண்றா, எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிடுச்சுன்னு. உடனே அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணான்னா, அங்க இருக்கிற இந்த யாரு வைத்தியம் பண்ணிக்கணுமோ அவருக்கு தகவல் கொடுத்த உடனே அவ பெரியவாள்கிட்ட கன்சல்ட் பண்றா. இது மாதிரி இந்த மருந்து ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்குமா, மறுபடியும் வரவழைச்சு கொடுக்கறதுக்கு 3-4 மாசம் ஆகுங்கிறா, ஆனா பழைய ஸ்டாக் எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றா, பரவாயில்லையா. பெரியவா பரவாயில்ல, அது எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை வாங்கிட்டு வா, அது ஒன்றும் கெடுதல் பண்ணாது, வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டா. பெரியவா சொன்னோன்னா டாக்டரும் சரின்ட்டார். இவ அங்க ஹைதராபாத் போனவா, அங்கேருந்து அந்த பழைய ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டு வந்துட்டா. வாங்கிட்டு இங்க பெரியவாட்ட காமிச்சுட்டு அந்த மருந்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சா. சாப்பிட ஆரம்பிச்சு ஒரு 15 நாள்லயே இந்த புண்ணெல்லாம் காஞ்சுடுத்து, 1 மாசத்துக்குள்ள வீக்கம்லாம் வத்தி எடுத்து, 2ஆம் மாசத்துல ரொம்ப நன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் எந்த விதமான ஒரு அந்த வியாதி இருந்ததுக்கான எந்த விதமான அறிகுறியுமே தென்படாத அளவுக்கு சரியா ஆயிட்டாராம். இப்ப எப்படி அந்த மருந்து வேலை செஞ்சது, எக்ஸ்பைரி டேட் ஆன மருந்தை கடைக்காரரும் கொடுக்க மாட்டேன்னா, டாக்டரும் இது வேண்டான்னு சொன்ன மருந்தை அதையே வாங்கி திருப்பி சாப்பிடும்படியா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ண, பெரியவா கருணையினால அந்த மருந்தை வாங்கி இவரும் உபயோகிக்க தொடர்ந்து 1 மாசம் 2 மாசம் சாப்பிட்ட உடனே இவருக்கு கால் சுத்தமா குணமாயி மடத்துக்கு மீண்டும் திரும்பி பெரியவாளுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்காக சிசுஷம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்போ ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய் எடுத்து அவருக்கு என்ன, அவருக்கு காலில் அந்த வியாதியும் பெரியவா மேல வச்ச நம்பிக்கையினால, பெரியவா மேல இருந்த பெரியவாளுக்கு இவா மேல இருந்த கருணையினாலும் அவளுக்கு சொஸ்தமாயிடுத்து, கால் சுத்தமா குணமாயிடுத்து, பழையபடி நடக்க முடிஞ்சது, ஓடியாடி வேலை செஞ்ச முடிஞ்சது, பெரியவாளுடைய பணியில தன்னை முழுமையமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடிஞ்சது. மடத்திலேயே இருந்து ஸ்ரீ மடத்துல பெரியவா கைங்கரியத்தையும் சந்தோஷமா பண்ணிண்டு தன்னுடைய சொச்ச நாட்களையும் ரொம்ப அருமையாக அங்க பெரியவாளுடைய சன்னதியிலேயே தன்னுடைய காலத்தை கழிச்சு பெரியவா தொண்டுலியை தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு எப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய பாக்கியத்தை பெரியவா அவருக்கு அருள் பண்ணினான்னா, இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமோ, பெரியவா மேல இவருக்கு இருந்த
அளவு கடந்த பக்தி, ஒரு நம்பிக்கை, பெரியவா கிட்ட சரணம்னு அடைஞ்சுட்டா பெரியவா காப்பாத்துவா. பெரியவாளை விட்டா நமக்கு வேற எந்த விதமான இணையான தெய்வங்களும் கிடையாது. நம்பி கெட்டவர் யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரிபூர்ணமான அசைக்க முடியாத உறுதியான திட நம்பிக்கை இருந்ததுனால அவருக்கு நல்லா குணமாயி பழையபடியே பெரியவாளுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பாக்கியமும் அவருக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சது. அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன புரியுது? நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையில பிரதானம். நடமாடும் தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய நம்ம பெரியவாளை நம்ம பரிபூர்ணமா நம்பினோம்னா நமக்கு எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கி நாமும் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தோடனும் குறைவற்ற வளங்களோடும் வாழ்வோம் என்பது நிச்சயம் உறுதி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அருணகிரிநாதர் முருகனை பிரார்த்தனை பண்றார். முருகனா வந்து அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதை விட எனக்கு குருவா வந்து அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா அந்த குருவோட பெருமை, அவரோட அருளோட பெருமை நமக்கு தெரியறது. அந்த அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் பாடின அந்த திருவண்ணாமலையில தான் 1929ஆம் வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவா தீப தரிசனம் பண்ணினாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த தீப தரிசனத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா செங்கம், ஹரூர், தர்மபுரி, தீர்த்தமலை இதெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு ஹோகனேக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. தர்மபுரிக்கு பக்கத்துல இருக்கு ஹோகனேக்கல். காவிரி அங்கதான் என்டர் ஆறுது, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கர்நாடகாலேருந்து உள்ளுக்குள்ள வருது. அந்த நீர்வீழ்ச்சி, அந்த இயற்கை காட்சியெல்லாம் பார்த்தாலே மனசுக்கு நம்மள அறியாத ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும். முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இயற்கை காட்சிகள்லாம் ரசிக்கிறதுலயும் ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு. நாஸ்திகர்கள்லாம் கூட சொல்றாளோ இல்லையோ, ஈஸ்வரன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற, இயற்கைன்னா ஒத்துக்கிற. அப்படின்னா அதாவது ஆன்மீகத்துல சொல்ற ஈஸ்வரன்கிறதும் நாஸ்திகத்துல சொல்ற இயற்கைங்கிறதுமே ஒண்ணுதான். முன்னமே பார்த்தோம், பஞ்சபூதங்களா பரமேஸ்வரனுக்காக தான் பஞ்சலிங்க கஷேத்திரம், அதுல ஒண்ணு திருவண்ணாமலை அப்படின்லாம் பார்த்துவே. அப்படின்னா என்ன? நிலமா இருக்கார், நீரா இருக்கார், நெருப்பா இருக்கார், காத்தா இருக்கார் அப்படின்னாலே இது இயற்கையா தானே இருக்காருன்னு அர்த்தம். அதனால ஆன்மீகத்துக்கும் நாஸ்திகத்துக்கும் ஒன்றும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அவளோட வழியில அப்ரோச்சில் வேணா வித்தியாசம் இருக்கலாமே வழிய அவளோட கொள்கையில தத்துவம் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒன்னாவே வந்துடுறது. அதனால இந்த இயற்கையை பார்த்து ரசிச்சாலே நம்மள அறியாத மனசு என்ன பண்ணுது? ஒரு சாந்தத்தை அடையிறது, அமைதி அடையிறது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுறது. இதைத்தானே ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாது, ஆனந்தம் தான் பிரம்மம். மனசு அடங்கணும், சாந்தமா இருக்கணும், அப்படி இருந்தாலே சந்தோஷம் ஏற்படும் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அதை இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கறதுனாலையும் நமக்கு இருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோகனேக்கல்ல அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதனாலதான் பெரியவா எல்லாத்தையும் அதெல்லாமும் ரசிச்சுட்டே போறா, அதோட பெருமை எல்லாமும் காமிச்சுட்டே வரா. அப்படி ஹோகனேக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு மேகதாடு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதாவது கன்னடத்துல மேக அப்படின்னாக்க ஆட்டுக்கு பேர், சமஸ்கிருதத்துல மேஷம் அப்படிங்கிறோம், அவ மேக அப்படிங்கிறா. அந்த மேகதாடு அப்படின்னா ஆடுதான்ற காவேரி அப்படின்னு அர்த்தம். அங்க காவேரி எப்படி இருக்கும்னா இத்தினோண்டுக்கா இருக்கும், சின்ன ஒரு சாக்கடை போறாப்புல வாக்கியா போறாப்புல இருக்கும். ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு தாண்டிடலாம், அவ்வளவு குறுகலா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் மேகதாடு அப்படின்னு பேரு. அந்த மேகதாடுலாம் பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதை பண்ணிட்டு 1930ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்காக பூசமலை குப்பம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஆரணி பக்கத்துல பூசமலை குப்பம் அப்படின்னு ஒரு வனாந்தரமான பிரதேசம், ஒரு காடு சூழ்ந்த இடம். அந்த காடு சூழ்ந்த இடத்துல ஏகாந்தமா பெரியவா இந்த வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருந்தா. அந்த சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு மடத்துல யானை, ஒட்டகம், சேனை பரிவாரங்களோட தானே பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கா. அது அவாவா தங்கறதுக்கு 2 மாசம் அங்கேயே ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால கொட்டாயட்டாலாம் மட்டும் எல்லாம் பசுமாடு இருக்கிறதுக்கு, யானை இருக்கிறதுக்கு, குதிரை இருக்கிறதுக்கு, மனுஷா இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாளே. கீத்து கொட்டாயெல்லாம் மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ஒரு நாள் ராத்திரி என்ன ஆயிடுத்து, யானை கொட்டா நெருப்பு பிடிச்சுன்னு கொடுத்து. யானையே சங்கிலியால கட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு யானைப்பாகன். அந்த கொட்டா தீ பிடிச்சுன்னு கொடுத்து அந்த உஷ்ணம் தாங்க முடியல யானையால.
அதை என்ன பண்ணிட்டு இந்த சங்கிலி அறுத்துன்னு ஓடி போயிடுத்து. கார்த்தால பார்த்தாக்க யானை கொட்டா சாம்பலா இருக்கு, யானையை காணும், சங்கிலி இருந்திருக்கு. யானை பாகன் தேடி 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 பார்த்தார். பார்த்துட்டு கடைசியில அந்த ஒரே காட்டு பிரதேசமா இருக்கு இல்லையா, தேடின்னு வரத்தையும் 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி தேடின்னு வந்தா அங்க ஒரு குளம் மாதிரி குட்டை, காட்டுக்குள்ள தண்ணி நீர்நிலை இருக்கு. அதுல இந்த யானை போய் படுத்துட்டு இருக்கு. பாவம், அது இந்த உஷ்ணம் தாங்கல்ல, அதனால தண்ணியை தேடின்னு ஓடி போய் அறுத்துட்டு போய் ஓடி சங்கிலி அறுத்துன்னு ஓடி அந்த தண்ணியில கிடக்கு, அந்த மடுவில் கிடக்கு. இந்த யானை பகன் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குற, ஏந்துன்னு வரமாட்டேங்கிறது. அப்புறம் பலர்வே வந்தா எல்லாரும் வந்து அதை என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறா, இந்த தண்ணியை விட்டு வெளியில வரமாட்டேங்கிறது யானை. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்புறம் எல்லாருமே வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், யானை அப்படி 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி அங்கே ஓடி போய் காட்டுல இருக்கு, குளத்துல படுத்துன்னு இருக்கு, வெளியில வரமாட்டேங்கிறது, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே தண்டத்தை தூக்கிட்டு நேரம் அந்த இடத்துக்கு வந்தா. வந்து பெரியவா அந்த யானையை கூப்பிட்டா. பெரியவாளை பார்த்தோன்னே அது பிளிர ஆரம்பிச்சுது. உடனே பெரியவா அதை வெளியில மொல்ல வர சொல்லி அது வெளியில வந்து பெரியவாள்கிட்ட கண்ணால தண்ணி விட்டு அது ஏதோ சொல்றது, அதோட லாங்குவேஜ்ல சொல்றது. அதாவது நம்ம எல்லாம் போய் ஈஸ்வரன்ட்ட பெரியவாள்கிட்ட குறையெல்லாம் சொல்லிக்கலையா, அது மாதிரி அதுவும் சொல்லித்து போல இருக்கு. நமக்கு வேணா புரியல, சர்வஜனான பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அது என்ன சொல்லித்தோ சொல்றதுன்னதோ எதை பண்ணித்தோ சொல்லித்தோ தெரியல. உடனே பெரியவா தடவி கொடுத்து டாக்டர்ஸை வர சொல்லி அங்க பார்த்தா உடம்பெல்லாம் தீ புண்ணு பட்டிருக்கு, காயம் எல்லாம் பட்டிருக்கு. அதனால அது குளிர்ச்சிக்காக போய் தண்ணியிலேயே அமைங்கி இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் மருந்தெல்லாம் தடவை சொல்லி அதுக்கு வைத்தியம் எல்லாம் பண்ண சொல்லி எல்லாம் பண்ண சொன்னா. பண்ணி அப்புறம் தான் அழிச்சுன்னு வந்து திருப்பி பழையபடி மடத்துக்கு கொண்டு வந்தா. யாரு கூப்பிட்டும் யானைப்பாகம் கூப்பிட்டும் வராதது பெரியவா சொன்னோன்னு, பெரியவாளை பார்த்தோன்னே உடனே வந்து அது கண்ணால தார விட்டுன்னு தன்னோட குறைய சொல்லி பெரியவாளோட கூட வருது. அப்படின்னா பார்த்தோம், தண்டலங்கிற இடத்துல ஒரு இடையர் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே எப்படி பக்தி பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி மணலூர்பேட்டைங்கிற இடத்துல ஒரு மராட்டி சுவாமிகள் பார்த்தோன்னே எப்படி பக்தி பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இங்க பார்த்தா ஏதோ மனுஷாலாம் தான் பக்தி பண்ணுவா அப்படின்னு இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுமே பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்திருக்கு, அவ அஹிம்சா மூர்த்தியா இருந்திருக்காங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இந்த பூசமலை குப்பத்துல யானை அப்படி இருந்தது. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தவாள்லாம் ஏதோ கஜேந்திர மோட்சம் சீனை பார்க்கறாப்புல இருந்தது. ஓடி இருந்தாரே சுவாமி, கஜேந்திரன் ஆபத்துல மாட்டின்னு இருக்கான் அப்படின்னு வைகுண்டத்திலேருந்து அறக்க பறக்க ஓடி வந்தார் அப்படின்னு புராணத்துல சொல்ற மொழி. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அந்த காட்சி இருந்தது. ஒரு தினம் கும்பகோணத்துல இருக்கிறதே யானை கொட்டால என்ன எடுத்து பின்னால்தானே இருக்கும். ராத்திரி ஒரு பெரிய நல்ல பாம்பு வந்து பெரிய பாம்பு படம் எடுத்துன்னு சீர்றது. இதை பார்த்தோன்னா யானை இந்த மாடெல்லாம் பயந்துடும். பாம்பு சீறது பயந்துடுத்தோ, எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கா. அப்ப இது நடந்திருக்கு போல இருக்கு. இது கத்த ஆரம்பிச்சிருது, யானை பிளிர ஆரம்பிச்சிருது. இதை கேட்டு யானை பாகன் ஏந்து வந்து பார்த்துட்டு என்ன இந்த வேளையில யானை கத்தாதேன்னு பார்த்தா பெரிய பாம்பு படம் எடுத்துன்னு நிக்கிறது. இந்த யானை கத்தி எல்லாரும் ஏந்துன்னு பாம்பு பாம்பு அப்படின்னு கத்தினோன்னு எல்லாம் சேர்ந்துன்னா பெரியவாளும் ஏந்துன்னு வெளியில வந்தா. வந்து பார்த்தா என்ன என்ன அப்படின்னா இல்லை பாம்பு வந்துடுத்து, அதனால இந்த யானை மாடெல்லாம் மிரண்டு கொடுத்து பயப்படுறது அப்படின்னு. பாம்பு அடிக்கப்படாது, பிசாத அதை இருங்கோ, சத்தப்படுத்துங்கோ, ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைங்கோ, நல்லெண்ணெய் விளக்கு தானே போயிடும் அப்படின்னா பாம்பு அடிக்க விடலை. அதை இதெல்லாம் பண்ணினோன்னு பரிகாரம்லாம் பண்ணோன்னா அது போயிடுது. சந்திரசேகர குரு பகவான் சரண்யே. ஒரு வழியா எல்லாம் பாம்பு போயிடுத்துன்னு தோணித்து. சரி இப்ப எல்லாரும் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நில கொள்ளாத இந்த யானை எப்படியும் அப்படியே தவிக்கிறது, மாடு தவிக்கிறது எல்லாம் பண்றது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அதுக்குள்ள இந்த பாகம் சொன்னார், இந்த மாட்டுக்காரெல்லாம் சொன்னா, அதான் பாம்பு தான் போயிடுத்து, இன்னும் என்ன பயம், இதெல்லாம் ஏன் பயப்படுறது அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, பாம்பு போயிடுத்து பயம் போகலையே இன்னும், அதனால நீ என்ன பண்ணு, அதுக்கு பயமும் போகணும்னா இந்த இடத்துலேருந்து இடத்த மாத்திக்கட்டு அப்படின்னா. உடனே மாடெல்லாம் யானையெல்லாம் இந்த கொட்டாலேருந்து எடுத்து வேற இடத்துல கொண்டு கட்ட சொன்னா. கட்டினோன்னு எல்லாம் அமைதியாயிடுது. சர்வஜன் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி போல இருக்கு. நம்மளா இருந்தா ஏன் பாம்பு தான் போயிடுத்து, என்ன பயம், பாம்பு தான் போயிடுத்து என்ன பயம் அப்படிங்கலாம். பாம்பு போனா கூட பயம் உடனே கூட பாம்போடே போயிடுமா, பயம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதனால இந்த பயத்தையும் போக்கணும். பாம்பை அந்தன தள்ளினா மட்டும் போறாது, பயத்தையும் போக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே போல இருக்கு பெரியவா இந்த கட்ட சொன்னா. அப்படி எல்லாம் அவளோட சரித்திரத்துல பார்க்கணும். இப்படி
யாருக்கு என்ன எப்படி என்ன தேவை எதனால அப்படிங்கிறது எல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜமா இருக்கும். அது காரணம் அவ பிரேமஸ்வரூபமா இருந்ததுனால, அன்பே வடிவமா இருந்ததுனால எல்லாம் அவளுக்கு இது சுவாவமாவே இருக்கு. இப்படி யானைதான் என்னதான் மாடுதான் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு நாய் ஒண்ணு 1927 வருஷத்துலேருந்து இவ யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே ஒரு நாய் ஒண்ணு பெரியவா கூடவே இருந்தது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பெரியவா பல்லாக்கில் போனா பல்லாக்கு அடியிலேயே போகும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க மடியா இருந்தா அது என்ன பண்ணும், பெரியவா கிட்டக்க வராது. அந்த யாத்திரையில யானை போகும்போது யானை பொறுத்தே 4 காலுக்கு அடியில நிழலுக்காக அதுக்கு அடியில போகும். இப்படி எல்லாம் சர்வ சகஜமா அங்க பழகின்னு இருக்கும் இடத்துலயே அப்படியே இருந்திருந்தது. பெரியவாள் அந்த நாய்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் காமிச்சுட்டு தான் பிட்சைக்கு உட்காரத்தே நாய்க்கு ஆகாரம் போட்டாச்சா அப்படின்னு கேட்டுன்னு தான் உட்காருவான். இந்த நாய்கிட்ட அப்படி பிரியத்தை காமிச்சுருந்தா அந்த நாயும் வரவாள்கிட்ட அவ்வளவு அறிவோட நடந்துக்குமா. எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வர அப்படின்னா இது தானே அந்த விலகி நிற்கும். எல்லாரும் ராத்திரி தூங்குறதே கேம்ப்ல இது சுத்தி சுத்தி தூங்காத காவ காத்துன்னு இருக்கும். இப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு குரு சேவை பண்றதுக்கு ஈஸ்வரன்ட்ட போய் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு இந்த ஜென்மாதான் வேணும், இந்த ஜென்மாதான் வேணும், மனுஷனாதான் வேணும், பணக்காரனாதான் வேணும், இப்படி எல்லாம் ஏதாவது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கான்னு ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்க இந்த நாய். அதுல ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏகாதசி அன்னைக்கு நிர்ஜலம் தீர்த்தம் கூட சாப்பிட மாட்டா. அப்படி பெரியவா சாப்பிடாத உபவாசம் இருந்தா அன்னைக்கு அதுவும் சாப்பிடாது. அந்த நாய்க்கு நீங்க என்னதான் போடுங்கோ சாப்பிடாது. பெரியவா பிக்ஷானத்துக்கு அப்புறம் நாய்க்கு ஆகாரம் போட்டாச்சா அப்படின்னா இது சாப்பிடுமே வழிய, பெரியவா பிக்ஷை பண்ணலைன்னா இந்த நாய்க்கு என்ன போட்டாலும் சாப்பிடாது. அப்படிலாம் ஒரு அறிவோடு இருந்திருக்கு, நன்றியோடு இருந்திருக்கு. அந்த நாய் அப்படி கூடவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த நாய் என்ன எடுத்து ஒரு நாளைக்கு யாரோ வந்த தரிசனத்துக்கு வந்த பையன் கல்ல எல்லாம் எடுத்து அடிச்சுட்டாலோ என்னமோ தெரியல, இது கொலைச்சுண்டு போயிருக்கு. நாயை கல்ல எடுத்து அடிச்சா அது குறைச்சுன்னு பாஞ்சுன்னு வரும் இல்லையோ. இதை பார்த்தா எல்லாரும் பயந்து போயிட்டா. உடனே மடத்துல இருந்த நிர்வாகத்துல இருந்த மேனேஜர்லாம் பார்த்தார், இது நாய்க்கு ஏதோ வெறி பிடிச்சி கொடுத்து இனிமே இது இங்க இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் கடிக்க வருது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இதை கொண்டு துரத்தணும் அப்படின்னா துரத்தினா அது போக மாட்டேங்கிறது. என்ன பண்ணியிருக்கா, ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லி ஒரு துணியால் அதை கண்ணை எரிக்கி கட்டி ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டா. ஒரு காட்டுல ஊருக்கு வழியில கொண்டு விட்டுட்டா. அவ கொண்டு விட்டுட்டு இவ மடத்துக்குள்ள வரத்தே பார்த்தாக்க வாசல்ல நாய் நிக்கிறது. இவ கொண்டு விட்டுட்டு வண்டியில வரவாளுக்கு முன்னாலே அது ஓடி வந்துடுத்தும். அப்புறம் இந்த விஷயத்த பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அதையும் கொண்டு விட்ட கண்ணை கட்டி அது இருக்காது, யாரோ வந்த குழந்தை எழுந்தாலும் யாரானு கல்ல எடுத்து அடிச்சிருப்பா, அதனால அது கொலைக்கு போயிருக்குமே. இத்தனை நாள் இங்க இருந்திருக்கே, யாரையான ஒருத்தர் கடிச்சிருக்கோ ஒழிச்சிருக்கோ குலைச்சிருக்கோ ஒன்றும் பண்ணலையே, அது பாட்டுக்கு அதோட கடமையசான செஞ்சுட்டு இருக்கு, அதனால அதை கொண்டு விட வேண்டாம் இங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. எல்லாம் வரவாள்லாம் வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த நாயோட புகழ் பிரசித்தமாயிடுத்து. பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு வருவாள், அந்த நாய் எங்கன்னு நாயும் பார்த்துட்டு போறாப்புல ஆயிடுத்து. அப்படி ஒரு நாயா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஜீவராசிகளா இருந்தாலும் யார்கிட்ட பூர்ணமான அன்பு இருக்கோ அங்க அதுகள்லாம் ரொம்ப வாத்சல்யத்தோட இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியறது. சோமாசி நாயனார் அப்படிங்கிற ஒரு நாயனார் 63 நாயன்மார்ல அவர் யாகம் பண்ணினார். யாகத்துக்கு பரமேஸ்வரன் வந்து ஆவிர்பாவம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். பரமேஸ்வரன் சண்டாள ரூபத்துல வந்தார் யாகசாலைக்கு. அப்படி வரத்தே 4 வேதத்தையும் 4 நாயா பண்ணிட்டு அழிச்சுன்னு வந்தார் அப்படி எல்லாம் சொல்றது. இதுல இருந்து தெரியுது, பரமேஸ்வரன் எங்க போனாலும் எந்த அவதாரத்திலையும் வந்தாக்க நாயா என்ன வருது அப்படின்னா வேதமே வந்துடுறது போல இருக்கு. தத்தாத்திரேயருக்கும் அப்படி சொல்றா, திருமாலயாகத்திலையும் சோமாசிமாருக்கு வரத்தையும் பரமேஸ்வரன் இப்படி நாயை தான் அழிச்சுன்னு வந்தார் வேதமா அப்படின்லாம் சொல்ற. அதே மாதிரி இந்த அவதாரத்திலும் பெரிய அவதாரத்திலும் இப்படி நாயா இருந்தது. அப்பெல்லாம் 4ஆ இருந்ததே, இப்ப ஏன் 1ஆ இருக்கு அப்படின்னார். எல்லாம் முதல்ல 1ஆ இருந்தது தானே 4ஆ பண்ணினார் வேதவியாசர். அதனால பழையபடி 1ஆவே வந்துடுத்து போல இருக்கு. எல்லாம் ரொம்ப 4 நாயாவே வந்தா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிட போறாளோ அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரகசியமா அது 1ஆவே வந்துடுத்து போல இருக்கு. காரணம் இது அத்வைத குருவா வந்ததுனால இதுக்கு 1 தவிர 2ஆவது தெரியாது. அப்படி இருந்த இந்த பெரியவாள்கிட்ட இந்த வேதமே வேதமாதாவே நாயா வந்ததோ என்னமோ தெரியாது. அப்படிதான் வந்திருக்கணும், இல்லைன்னா இவ்வளவு அறிவோட நடந்துக்குமா, இப்படி இல்லாம இருக்குமா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்குமா, கைங்கரியம் பண்ணுமா. அப்படி நாயும் கூடவே இருந்தது. இப்படி நாயா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஜீவராசிகளா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட போனா அவளையே சுத்தின்றே இருந்தது. எது வரைக்கும் அந்த நாய் காலமாற வரைக்கும் அங்கேயே தான் இருந்தது.
இப்படி அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் விகிதத்தை பண்ணிட்டு வசந்த காலம் அதுதான் பெரியவா அந்த யாத்திரை பண்ணிட்டே வரா. அந்த யாத்திரையில் இருக்கிறதே தான் பூசமலை குப்பத்தில் இன்னொரு நிகழ்ச்சி. இந்த சாதுர்மாசத்துல இருந்ததுனால எல்லாரும் வருவா, வித்வான்கள்லாம் வருவா, பல பேர் வருவா இல்லையா. அதுல சங்கீத கோஷ்டிலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்திருந்தா. வித்வான்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பாடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி பாடிண்டே இருக்கிறது பெரியவா பூஜையில உட்காந்துருக்கா, வெள்ளம் உட்காந்து பாடிந்தா. பெரியவா திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தர் பாடின்னு இருக்கார், வைஷ்ணவர், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர், பட்டப்பட்டையா துவாதச நாமம் போட்டுன்னு ஒரு பாடிந்தார். பெரியவா கேட்டுந்தா. பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா அவரை கூப்பிட சொன்னா. கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியா அவரை வர சொல்லி இவரை உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது. அப்ப பாடினேல அந்த பாட்டை பாடுங்கன்னார். அவர் என்ன பாடினார், சிவதீக்ஷா பருல அப்படின்னு ஒரு சாகித்யம், அந்த பாட்டை பாடினார். பெரியவா சிரிச்சுட்டே இதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னார். தெரியும் அப்படின்னு. எதுக்காக இதை ஸ்பெஷலா பெரியவா அப்படி சொன்னா அப்படின்னு, யாரோ ஒரு வித்வான் வந்தார், பாடினர், ஒரு பாட்டு பாடினர், இதையே ஸ்பெஷலா திருப்பி கூப்பிட்டு அவரை சொல்லி அனுப்பிச்சு கூப்பிட்டு திருப்பி பாட சொல்லி அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்கிறேன்னு காரணம் இருக்கு. இதை பாடுறவர் துவாதச நாமம் போட்டுங்கிற பரம வைஷ்ணவர். அந்த பாட்டோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னார், பரம சைவர் எழுதின பாட்டு, ஒரு பெரிய சிவபக்தர் அவர் எழுதியிருக்க இந்த பாட்டு. அதுல பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்றார். அப்படி சொல்றதே அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னார், அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, சிவபக்தரா இருக்கிறதுனால வைஷ்ணவனை பார்க்க கூட மாட்டேன், சேர மாட்டேன்னு வருது. இந்த பாட்டு அதில் பாட்டுல வருது. இதை பாடுறவர் யாருன்னு, வைஷ்ணவனை பார்க்க மாட்டேன் சேர மாட்டேன்னு பாடுறவர் பரம வைஷ்ணவர். இந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் இல்லையோ, இதை ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா கூப்பிட்டு திருப்பி சொன்னா. இது அர்த்தத்தை சொன்னு அவருக்கு சிரிச்சுட்டே சொன்னார். சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, பத்தியா இதுல வைஷ்ணவனை பார்க்க கூட மாட்டேன்னு பாட்டுல இருக்கு, எழுதினவர் பரம சிவபக்தர் அப்படி எழுதியிருக்கார். ஆனா நீ அதை பாடுறது யாருன்னா பரம வைஷ்ணவன் பாடுற. இதுல இருந்தே தெரியறது இந்த பேதம்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த வித்தியாசம்லாம் போகணும்னா சங்கீதத்தால சுலபமா போக்கிட முடியும்னு தெரியறது. நீ ஏன் இந்த பாட்டை வர்றன்னு, உனக்கு அந்த ராகத்துல இருக்கிற ருச்சி, அந்த சாகித்யத்துல இருக்கிற பாவத்தை கூட நீ அர்த்தத்தை பார்க்கலன்னா கூட அந்த சங்கீதத்துல மயங்கிட்டதுனாலேயே வார்த்தை எப்படி இருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ரசிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் சங்கீதத்தோட பெருமை. நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த பேதம்லாம் போகணும்னா அந்த இசையில மயங்கிட்டோம்னா, இசையில மூழ்கிட்டோம்னாக்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் போயிடுறது அப்படின்லாம் அவருக்கு சொல்லிட்டு, அதுக்காக உடனே அவருடைய வைஷ்ணவனை பார்க்க மாட்டேன்னா அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த சாகித்யகர்த்தாவை தப்பா புரிஞ்சுக்கப்படாது. அவர் தன்னோட ஏகாகிர பக்தியினால அப்படி சொல்லி இருக்கார் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு அந்த பாவத்தை நாம மதிச்சு நமக்கு இஷ்ட தேவதம் என்னவோ நம்ம சம்பிரதாயம் என்னவோ அதுல பிரியமா இருக்கணும். இந்த வித்தியாசம்ங்கிறது போகணும். இது வசத்தி, அது தாழ்த்தி, இது மட்டமா, அது இப்படி அப்படிங்கிற அந்த பேதம் போகணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதை பார்த்தா இது ரொம்ப நம்ம சொல்றதெல்லாம் இங்கே இந்த சுலபமா இருந்தது. அதனால பரம வைஷ்ணவனா இருக்கணும், நீ இந்த போய் சாகித்யத்தை பாடினோன்னு எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்து, அதனால அதுக்காக திருப்பி பாட சொல்லி கேட்டேன் அப்படின்னு. இப்படி இல்லாம இருக்க அங்கேருந்து பெரியவா கிளம்பி அடையபலம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. மகான் அப்பைய தீட்சிதர் அப்படிங்கிற பெரிய ஞானி, அத்வைதத்துக்கு பரம உபகாரம் பண்ணினவர். அந்த அப்பைய தீட்சிதரோட ஊர் தான் இந்த அடையபலம்ங்கிற ஊர். அந்த அடையபலத்துல பெரியவா சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டா. தீட்சிதரோட பெருமை அளவிட முடியாது. பல கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கார். அவர் இந்த கோவில், அடையபலத்துல கோவிலே அப்பைய தீட்சிதர் கட்டினதுதான். எப்படி அப்படின்னா, வேலூர்ல ராஜா இருந்தார். அந்த வேலூர் ராஜா இந்த அப்பைய தீட்சிதர் மேல ரொம்ப பரம பக்தி. அவரோட சிஷ்யனா வேலூர் ராஜா இருந்ததுனால தன்னோட குருவான அப்பைய தீட்சிதரை வேலூருக்கு அரண்மனைக்கு அழிச்சு அவருக்கு கனகாபிஷேகம் பண்ணினார். அந்த கனகாபிஷேகத்தை அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் கனகாபிஷேகம் பண்ணுவா மகான்களுக்கெல்லாம். அப்படி வேலூர் ராஜா கனகாபிஷேகம் பண்ண அந்த கனகாபிஷேகத்துல வந்த பவுனை அத்தனையும் தான் உபயோகப்படுத்திக்கப்படாது, அது அத்தனையும் ஈஸ்வரார்ப்பணமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கனகாபிஷேகம் பண்ணின பவுனால இந்த தன்னோட பிறந்த ஊரான அடையபலத்துல சிவங்கோவில் கட்டினர். அதுதான் அந்த சிவாலயம். அப்படி வசந்தது. அந்த சிவாலயத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம்னு இருக்கு, விரிஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. இந்த விரிஞ்சிபுரத்துக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னா, விரிஞ்சிபுரம் தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகமான ஊர்.
அவள் தாத்தா வெங்கடேஸ்வர தீட்சையெல்லாம் இந்த விரிஞ்சிபுரத்தில் தான் இருந்தா. அதனால் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பிறந்தது திருவாரூரில் இருந்தால் கூட அது எப்படி இல்லாமல் பிறந்தா எப்படி மாறி வந்தா அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த விரிஞ்சிபுரம்ங்கிறது முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட விட அடையப்பலம் அப்பயே தீட்சிதரும் பிறந்தது இந்த விரிஞ்சிபுரத்தில் தான். அவர் இருந்தது அடையப்பலமாக இருந்தால் கூட பிறந்தது விரிஞ்சிபுரத்தில். அந்த ஊர்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா. முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட மரகதவல்லி அப்படின்னு ஒரு காம்போதி இலக்கீர்த்தனம், அது பார்த்தா இந்த விரிஞ்சிபுரத்து அம்பாள் மேலே பாடினது தான், மரகதவல்லின்னு பேர். அதை தரிசனம் பண்ணிட்டு காவேரி பாக்கம் வந்தா. காவேரி பாக்கம், ராணிப்பேட்டை, வாலாஜாப்பேட்டை இதெல்லாம் வழியால் ஆற்காடுக்கு வந்தா. ஆற்காடுங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், ஷடாரண்யம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. 6 காடு நிறைஞ்ச இடம் ஷடாரண்ய க்ஷேத்திரம். அதுதான் ஆற்காடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது என்ன அவ்வளவு பெருமை 6 காட்டுக்கு அப்படின்னா, 6 ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணி வாசம் பண்ணின இடம். அந்த 6 ரிஷிகள் யாருன்னு பார்ப்போம். பரத்வாஜருங்கிற ரிஷி, அந்த பரத்வாஜர் ஆசிரமம் அமைச்சிண்டு தபஸ் பண்ணின்ற இடம் அந்த ஊர் இப்போ புதுப்பாடி அப்படின்னு பேரோட இருக்கு. அந்த புதுப்பாடியில தான் பரத்வாஜ ஆசிரமம் இருந்தது. ஒரு காடு அது. அந்த ஊர்ல சுவாமி இருக்கு. அந்த சுவாமி பரத்வாஜர் பிரதிஷ்டை பண்ண சுவாமி பேரு பரத்வாஜேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. 2வது காடு அத்ரி மகரிஷி தபஸ் பண்ணியிருந்தது, அத்ரிவனம். அதை இப்போ குடிமல்லூர் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த குடிமல்லூர் தான் அத்ரி மகரிஷி இருந்த இடம், அவர் இருந்த காடு. அந்த ஊர்ல சுவாமி பேர் அத்ரீஸ்வரர்னே பேரு. அதே மாதிரி 3வது அகஸ்திய மகரிஷி, அவர் தபஸ் பண்ணியிருந்த காடு. அது இப்போ காரக்காடு அப்படின்னு சொல்றா. அந்த காரக்காடுல தான் அகஸ்தியர் தபஸ் பண்ணியிருந்தார். அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேர் அகஸ்தியேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. 4வது வசிஷ்டர், வசிஷ்டர் ஆசிரமத்தோட தபஸ் பண்ணியிருந்தது இப்போ வேப்பூர் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வேப்பூர் தான் வசிஷ்ட ஆசிரமம். அதில் சுவாமி பேர் வசிஷ்டேஸ்வரர். 5வது வால்மீகி மகரிஷி, அவர் இருந்த தபஸ் பண்ணின இடத்துக்கு பேர் இப்போ விஷாரம் அப்படின்னு பேரு. இந்த விஷாரத்தில் தான் வால்மீகி ஆசிரமம், சுவாமி வால்மீகிநாதர் அப்படின்னு பேரு. 6வது காடு காஷ்யபருங்கிற மகரிஷி, அவர் தபஸ் பண்ணி இந்த இடம் தான் நாவலா தோப்பு அப்படின்னு சொல்றா. அதுதான் கஷ்யபர் ஆசிரமம், சுவாமி பேர் கஷ்யபேஸ்வர். இப்படி பரத்வாஜர், அத்ரி, அகஸ்தியர், வசிஷ்டர், வால்மீகி, கஷ்யபர் அப்படிங்கிற 6 மகரிஷிகளும் 6 காட்டுல தபஸ் பண்ணி சுவாமியை உபாசிச்சிருந்ததுனால 6 காடு ஷடாரண்யம். அதான் இப்ப ஆற்காடுங்கிறோம். சரி, இந்த ரிஷிகள்லாம் இங்கே வந்து தபஸ் பண்ணா அப்படின்னு, காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி அம்பாள் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை கல்யாணம் பண்ணிண்டா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. மாங்காடுல தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை கம்பா நதிக்கரையில ஏகாம்பரேஸ்வரா உபாசிச்சு கல்யாணம் பண்ணிண்டா அப்படின்னு ஸ்தல புராணம் சொல்றது இல்லையா. இந்த காமாட்சிக்கும் ஏகாம்பரேஸ்வருக்கும் பங்குனி உத்தரத்துல திருக்கல்யாணம், காமாட்சி ஏகாம்பரேஸ்வர் திருக்கல்யாணம். இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த 6 ரிஷிகளும் வந்திருந்தா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி ஏகாம்பரேஸ்வர் கல்யாண தரிசனத்துக்காக வந்து இந்த 6 ரிஷிகளும் பக்கத்துல 6 இடத்துல அவ ஒரு ஆசிரமத்தை பரசாலையை மெச்சிண்டு தபஸ் பண்ணிண்டு அங்கேயே சுவாமியை ஆராதிச்சிருந்தது. அதுதான் இன்னைக்கும் நமக்கு க்ஷேத்திரங்களா இருக்கு. அப்ப ஏற்பட்ட ஆற்காடு. இந்த ஆற்காடுல வந்து இந்த 6 ரிஷிகளும் தபஸ் பண்ணின பவித்திரத்துக்கு மேல பெரியவாளும் இங்க வந்து இந்த ஆற்காட்டுல வாசம் பண்ணிண்டா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி
நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தெண்ணீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும் கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார் பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே
இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் திக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கும்பினையே கொம்பரில்லா கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பானவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள்
நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.